సో సోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 2 అమ్మ. ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 1 లో, బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 2 లో ఏవైతే చదువుతామో వాటి యొక్క బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ అక్కడ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, లాంగ్ టర్మ్ లో ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఓకేనా, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ అక్కడ నేర్చుకున్నాం బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 1 లో. బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 2 లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఎలాబొరేట్ వేలో నేర్చుకుంటాం. మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఏంటి, ఎందుకు అలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో సోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ 2. In the previous chapter, source of business finance 1, we have learned the meaning, nature, significance, and classification of various sources of finance and factors that determine the selection of various sources of finance. ఓకేనమ్మా. సో ఇంత ముందు చాప్టర్లో మనం బిజినెస్ ఫైనాన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వాటికి నేచర్, సిగ్నిఫికెన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఓకేనమ్మా. సో ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. కానీ ఈ చాప్టర్లో, ఇన్ దిస్ చాప్టర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. కొత్త వర్డ్ ఇప్పుడు వచ్చేప్పుడు మనం వినలేదు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనా. వేరియస్ సోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3. దే ఆర్ ఏంటమ్మా, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వీటి గురించి చూద్దాం. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో చంద్ర చదువుతావా? Yes, sir. సరే. A business raises funds from various sources. Each of sources has a unique characteristics which must be properly understood so that the best available source of raising funds can be identified. There is not a single best of source of funds for all organizations. Depending on situation, purpose, cost, and associated risk, a choice may be made about the sources to be used. For example, if a business wants to raise funds for meeting fixed capital requirements, long-term funds may be required, which can be raised in the form of owned funds or borrowed funds. Similarly, if the purpose is to be meet the day-to-day requirements of business, the short-term sources may be tapped, and a brief description of various sources along with disadvantages and limitations is given below. Classification of non-institutional sources of finance. On the basis of a period, sources of sources can be categorized into 3. They are long-term sources, medium-term sources, short-term sources. నాకు On the హెడ్డింగ్ basis of నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ period. ఫైనాన్స్ అని పెట్టాడు, కానీ దాని మీనింగ్ అని ఎక్కడ కనిపించలేదు. మీకు ఏమైనా అర్థమైందేమో చూడండి, చూసి చెప్పండి నాకు. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పలేదు, హెడ్డింగ్ పెట్టేసాడు సీరియస్ గా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, పేజ్ నెంబర్ 109. చదవమ్మా, ఎవరైనా చదవండి. తేజస్వి చదవమ్మా. Yes, sir. The Government of India, in order to provide adequate supply of credit to various sectors of the economy, has evolved a well-developed structure of financial institutions in the country. Depending upon the geographical coverage of their operations, these financial institutions can be broadly categorized into all India institutions and state-level institutions. At the national level, they provide long and medium-term loans at reasonable rate of interest. They subscribe to the debentures issues of companies, underwrite public issues of shares, guarantee loans and deferred payments, etc. The state-level institutions are mainly concerned with the development of medium and small-scale enterprises, but they provide the same type of financial assistance
as the national level institutions. పేజ్ నెంబర్ 113. చరిష్మా చదవమ్మా ఒకసారి. ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. Yes, sir. Liberalization and globalization process initiated in India in 1991 have opened the gates for the foreigners to invest in India and vice versa. Since then, certain international sources are available for financing purposes. సో మనం ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకునే 3 ఇంపార్టెంట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏంటి? ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఎవరైనా మీనింగ్ చెప్పగలరు? చదివాం కదా ఇప్పుడు, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చదివాం. ఎవరికైనా అర్థమైతే చెప్పండి అమ్మ. నాకు ముందు మెయిన్ అది అర్థం కాకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళాం. ఎవరికి అర్థం కాలేదా? ఒక్కరికి కూడా? సార్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తే అది ఇన్స్టిట్యూషనల్ అవుతుంది సార్. ఓకే. ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే గ్లోబలైజేషన్ వల్ల స్టార్ట్ అయింది సార్. అది నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అర్థం లేదు సార్. ఏంటి ఇవన్నీ దేని గురించి మాట్లాడుతాయి ఇప్పుడు? ఇన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్, ఇంటర్నేషనల్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి? క్యాపిటల్ ఎక్వైర్ చేయడానికి సార్. క్యాపిటల్ ఎక్వైర్ చేయడానికి సార్. ఎవరికి క్యాపిటల్ ఎవరికి ఎక్వైర్ చేసి పెట్టాలి? కంపెనీస్. ఓకేనా? సో చూద్దాం. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్, ఇన్స్టిట్యూషనల్, ఇంటర్నేషనల్. అసలు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు. డెఫినేషన్ 2 వాటికి ఇచ్చాడు. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో దీన్ని బట్టి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అనేది మనం డెరైవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటంటే హలో సార్. Yes, sir. నా వాయిస్ ఈ ప్యాడ్ 2 క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే ఓకే. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? స్టేట్ అండ్ నేషనల్ గవర్నమెంట్స్, ఆ యొక్క స్టేట్స్ అండ్ నేషనల్ గవర్నమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనా? ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి కానీ కంపెనీకి మనీ వస్తుంటే ఆ
హలో, సార్ Yes, sir. వైఫై నుంచి సరిగ్గా పని చేయట్లేదమ్మా, అందుకే నేను క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసి ఈ రోజు ఏడిపిస్తుంది. కొంచెం ఓపిక పట్టండి, ఓకేనా? ఓకే. సో కనిపిస్తుంది కదా, ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ సార్. సో మనం చెప్పుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మనకి ఫైనాన్స్ వస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్స్. ఇది ఓకే. ఐడిబిఐ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి ఐడిబిఐ ఉంది, ఓకేనమ్మా. ఇదే ఇండస్ట్రీస్ ఒకవేళ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ కాదు, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండమ్మా, సిడ్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకేనా? సో ఇలాగా లేదు, కంపెనీ టూరిజం కంపెనీస్ అనుకోండమ్మా, TFCI టూరిజం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టార్ కి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఆ సెక్టార్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్ పంపిస్తారు అనుకో, దాన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటారు, ఓకేనా? ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఆ పేర్లోనే ఉంది, అదర్ దాన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే మన కంట్రీ కాకుండా బయట నుంచి అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి క్యాపిటల్ డంప్ అవుతుంది అనుకోమ్మా మన ఇండియన్ కంపెనీస్ లోకి, ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఓకేనా? ఓకే అమ్మ, ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అర్థమైంది. మరి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరైనా చెప్పాలి. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళ సార్? అదే ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళకి, పబ్లిక్ కంపెనీ వాళ్ళకి క్యాపిటల్ వస్తుంది, కానీ ఆ క్యాపిటల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి? ఇప్పుడు మన 9 మెంబర్స్ కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద ఫార్మ్ అయ్యామమ్మా, ఇన్స్టిట్యూషన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మన 9 మెంబర్స్ లో ఒక 3 మెంబర్స్ అమెరికాలో ఉన్నారు, అమెరికా నుంచి మనకి క్యాపిటల్ వస్తుందమ్మా, ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మరి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అంటే చెప్పాలి, చాలా సింపుల్. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు అర్థం చేసుకోండి. మన అందరం కలిసి కాదమ్మా, మన 9 మెంబర్స్ మార్కెట్ లో ఉన్న పీపుల్ అనుకుందాం అమ్మా. మన 9 మెంబర్స్ కలిసి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేసాం, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మన 9 మెంబర్స్ లో 3 మెంబర్స్ 4 మెంబర్స్ ఫారెన్ లో ఉన్నారు, ఫారెన్ నుంచి మనీ పంపిస్తున్నారు కంపెనీకి, ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మరి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? చెప్పు కరెక్ట్. ఓన్ అదే పర్సన్ తీసుకురావడం క్యాపిటల్. ఏ పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఓన్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు. చంద్రరావు సెపరేట్ గా తీసుకొస్తున్నాడు, తేజస్వి సెపరేట్ గా తీసుకొస్తుంది, నేను సెపరేట్ గా తీసుకొస్తుంది. మనకి ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ లోనే మన ఫామ్ పార్ట్ కాదు, మనం సెపరేట్ గా తీసుకొస్తాం. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మనందరం కలిస్తే ఇన్స్టిట్యూషనల్, మనందరం ఫారెన్ నుంచి పంపిస్తుంటే ఇంటర్నేషనల్. మనకి ఎవరి కాళ్ళు సెపరేట్ గా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్. అర్థమైందా? ఇలా అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చదివేది ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఎవరి కాళ్ళు సపరేట్ గా వాళ్ళ ఒక సొంత డబ్బులు తీసుకొచ్చి కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? సో కంపెనీకి డబ్బులు ఎలా వచ్చాయంటే మనం ఏం చెప్పాలి? నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్. ఎవరి కాడు సపరేట్ గా తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. మన అందరం కలిసి ఒక ఐడిబిఐ ఫామ్ చేసాం, మనందరం కలిసి ఒక LIC ఫామ్ చేసాం, మనందరం కలిసి ఒక సిడ్బి ఫామ్ చేసాం. మనం ఫామ్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కంపెనీ డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మనందరం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. అంటే మనలో ఉన్న కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అమెరికాలో ఉంటే వాళ్ళని బతిమాలో, ఓకేనా, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నారు ఈ కంపెనీలో పెడుతుంటే అని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రపోజ్ చేస్తూ ఏం చేస్తాం? ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి తీసుకొచ్చాం క్యాపిటల్, ఇంటర్నేషనల్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఈ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అనేవి 3 పార్ట్స్ అని, లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్, మీడియం టర్మ్ సోర్సెస్, షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్. మనం చదివామో లేదా ముందు చాప్టర్ లో? చదివాం. లాంగ్ టర్మ్ సోర్స్ అంటే అబౌవ్ 5 years అని, మీడియం టర్మ్ సోర్సెస్ అంటే బిలో 5 years, అబౌవ్ 1 year అని, షార్ట్ టర్మ్ అంటే బిలో 1 year అని, ఓకేనా? ఇది చూసాం. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, క్లియర్ గా చూడండి. ఈక్విటీ షేర్స్ పర్సన్ ఎవరికాడు సపరేట్ గా కొనుక్కుంటాడు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా?
ఎవరి కాళ్ళు సపరేట్ గా కొనుక్కునేవి. పబ్లిక్ డిపాజిట్స్, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్, లీజ్ ఫైనాన్సింగ్, బ్యాంక్ క్రెడిట్, ట్రేడ్ క్రెడిట్, ఇన్స్టాల్మెంట్ క్రెడిట్, అడ్వాన్సెస్, కమర్షియల్ పేపర్, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో రావాలి. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఎందుకంటే వీటికి ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేయట్లేదు. ఎవడి కాడు ఇప్పుడు లోన్స్ ఫర్ బ్యాంక్ ఉంది, ఆ సపరేట్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది తప్ప ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ దాన్ని అది ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కి కిందకి రాదు. సపరేట్ బ్యాంక్ అనే ఒక పర్సన్, సపరేట్ పర్సన్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. ఆ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఏం చేసింది? కంపెనీకి డబ్బులు ఇచ్చింది, లోన్ ఇచ్చింది. పబ్లిక్ డిపాజిట్, పబ్లిక్ అంటే ఎవరు? నేను పబ్లికే, మీరు పబ్లిక్, ఎవరి కాడు పబ్లికే. ఆ పబ్లిక్ ని సపరేట్ గా డబ్బులు తీసుకుంది, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ట్రేడ్ క్రెడిట్, తేజస్వి నుంచి నా కంపెనీ గూడ్స్ తీసుకుందమ్మా, డబ్బులు ఫ్యూచర్ లో ఇస్తానని చెప్పి. తేజస్వి అనే ఒక సపరేట్ పర్సన్, ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు తేజస్వి. సో తేజస్వి అనే సపరేట్ పర్సన్ నుంచి ట్రేడ్ క్రెడిట్ తీసుకున్నాను. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్స్. అమ్మ అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పర్సన్, ఆ పర్సన్ కొనుక్కుంటాడు. ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి రావట్లేదు, అది పర్సన్ నుంచి వస్తుంది. ఆ పర్సన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి, ఈక్విటీ షేర్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి కమర్షియల్ పేపర్స్ వరకు నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లోనే ప్రతి పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఇప్పుడు చూద్దాం లాంగ్ టర్మ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. అమ్మ లాంగ్ టర్మ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం చెప్పండి? మోర్ దాన్ 5 years. 5 years. ఓకేనా? అంటే లాంగ్ టర్మ్ అంటే కంపెనీ ఇంకా వైండ్ అప్ చేసే టైంలోనే ఇస్తాం ఆ అమౌంట్. అక్కడ వరకు మన దగ్గర ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్. ఓకేనా? సో లాంగ్ టర్మ్ కావాలంటే ఏంటమ్మా? షేర్స్. ఆ షేర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని షేర్ టైప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? The capital obtained by issue of shares is known as share capital. క్యాపిటల్ షేర్స్ రూపంలో వస్తుంటే దాన్ని షేర్ క్యాపిటల్ అంటారంట. The capital of a company is divided into small units called shares. Each share has its nominal value. అమ్మ నామినల్ వాల్యూ అంటే ఏంటో చూద్దామే, మనకు తెలియదు కదా ఇంకని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ కంపెనీ కెన్ ఇష్యూ 1 lakh shares of ₹10 each for a total of ₹10 lakhs. అమ్మ అర్థమైంది అక్కడ ఎగ్జాంపుల్? ఇంకొకసారి చదువుతుంది చూడండి, తేజస్వి చదువుతుంది, చెప్పమ్మా. For example, a company can issue 1 lakh shares of ₹10 each for a total value of 10 lakhs. టోటల్ క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్ పెడుతుంటే నా బిజినెస్ కావాల్సిన క్యాపిటల్ 10 lakhs అంట. నేను షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను? 1 lakh ఇద్దాం అనుకుంటున్నానంట. అప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటది? 10 lakhs డివైడ్ బై 1 lakh ఎంతమ్మా? 10 rupees. దీన్నే నామినల్ వాల్యూ అంటారు. నామినల్ వాల్యూ. ఓకేనా? అంటే షేర్ సర్టిఫికెట్ మీద ఎంత అమౌంట్ అయితే ప్రింట్ అయ్యిందో దాన్ని నామినల్ వాల్యూ అనాలి. నెక్స్ట్, ద పర్సన్ హోల్డింగ్ ద షేర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ షేర్ హోల్డర్. ఎవడైతే షేర్ ని కొనుక్కుంటున్నాడో ఆ కొనుక్కున్న షేర్ హోల్డర్ అంటారు. దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ షేర్స్ నార్మల్లీ ఇష్యూడ్ బై కంపెనీ. షేర్లు మీకు షేర్ అనగానే 2 types ఆఫ్ షేర్లు గుర్తు రావాలి. ఒకటి ఏంటంట? ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఓకేనా? The money raised by issue of equity shares is called equity share capital, while the money raised by issue of preference shares is called preference share capital. Okay namma? So total capital ఏమో 10 lakhs, number of shares ఏమో 1 lakh, ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ 10 rupees. ఓకేనా? నేను ఈ షేర్స్ నంట 2 types లో తీసుకొచ్చంట. ఒకటి ఏంటంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఇంకోటి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇష్టం, ఒక 60,000 షేర్స్ ఈక్విటీ, 40,000 షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్, ఎలా అన్నా సరే కాంబినేషన్ లో నేను తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ అంటే ఏంటి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటని నేర్చుకుంటాం. అమ్మ షేర్స్ అనగానే ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎన్ని గుర్తు రావాలి? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి? 2 types. ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఇంకా అంతకన్నా మీకు షేర్ అంటే గుర్తు రాకూడదు, ఇంకేం గుర్తుండవు, ఈ రెండే గుర్తు రావాలి.
ఇంకా మనం థియరీలోకి వెళ్ళక ముందు నార్మల్ గా పేర్లు బట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన షేర్ల యొక్క పేర్లు బట్టి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా? చరిష్మా ఫస్ట్ sir. పేరు ఏంటమ్మా? Equity share capital, sir. సెకండ్ టైప్ ఏంటమ్మా? Preference share, sir. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే నాదో కంపెనీ ఉంది, నీకేం చేశానంటే ఈక్విటీ షేర్ ఇచ్చాను, ఒకటి ఈక్విటీ అనే షేర్ ఇచ్చాను. చంద్రరావుకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇచ్చాను. నీకు ఈక్విటీ ఇచ్చాను, చంద్రరావుకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇచ్చాను. మీరిద్దరిలో ఎవరి వాల్యూ ఎక్కువ అంటే ఏం చెప్తావు? Equity share, sir. ఈక్విటీ షేర్ కి వాల్యూ ఎక్కువ అంటావు. ఓకే, రీజన్ ఏంటి? ఇంకా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, నార్మల్ గా పేర్లు బట్టి చెప్తున్నాను అంతే. ఆ పేరు ఉంది కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, నువ్వు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అన్నావు. ఓకే, రీజన్ తెలియదు కాబట్టి సైలెంట్ గా ఉన్నాం, పక్కన పెట్టేద్దాం. చంద్రరావు సార్ చెప్పమ్మా, నీకు వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా, చరిష్మాకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా? నా కంపెనీలో చరిష్మాకి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. చరిష్మాకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ అమ్మాయికి ఏమి ఇచ్చాను? ఏ షేర్ ఇచ్చాను? ఈక్విటీ షేర్ ఇచ్చారు సార్. ఈక్విటీ షేర్ ఇచ్చాను కాబట్టి చరిష్మాకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది, అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా మాడదాం అమ్మా. అంటే మిగతా అన్ని కండిషన్స్ పక్కన పెట్టి నార్మల్ గా మాడుతుంటే, రేపొద్దున్న ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి, మీరు ఒక్కరే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారా? మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా కాలేజీలో పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారా? మిగతా వాళ్ళందరూ రాస్తారు. అందరూ కూడా రాస్తారు, అందరూ రాస్తారు. ఓకేనా? మొత్తం కాకినాడలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తారు. నాకు మీరు ఎగ్జామ్ బాగా రాసి క్వాలిఫై అయిపోవాలని ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్. అందరూ పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ అందరూ పాస్ అవ్వాలి, అది పక్కన పెట్టండి. కానీ నాకు అందరికన్నా ముందు ఎవరు పాస్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. మీ 9 మెంబర్స్, మిగతా 90,000 మెంబర్స్, 9 lakh మెంబర్స్ ఎంతమంది రాస్తే అంతమంది నాకు అనవసరం. కానీ మీ 9 మెంబర్స్ మాత్రం నాకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందా, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా? ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్ క్యాపిటల్. అర్థమైందమ్మా? ఈక్విటీ అందరూ ఈక్వలే, ఎవడో ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, ఈక్వల్ షేర్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్సెస్, ఎవరికి కూడా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ లేదు. ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఈక్విటీ మీద కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉందంట, ఎవరికి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కి. మరి ఇప్పుడు మనం షేర్ క్యాపిటల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఎవరికి ఉంది అంటే ఈక్విటీ అని చెప్పాలా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అని చెప్పాలా? అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడే ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు, ప్రిఫరెన్స్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఇచ్చారు, అసలు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మీనింగ్ ఏంటి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మీనింగ్ ఏంటి అని ఇప్పుడు చదువుదాం. మీకైతే నార్మల్ గా ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది. ఈక్విటీ షేర్ తో కంపేర్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కంపెనీలో ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని మాత్రం మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు రెండింటికి డిఫరెన్సెస్, ఓకేనా, వాటి యొక్క మీనింగ్స్, దాని యొక్క మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్స్ are the most important source of raising long-term capital by a company. అమ్మా, అసలు ముందు మనం ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వీటి గురించి నేర్చుకునే ముందు అసలు ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ పక్కన పెట్టి షేర్ అనేది కంపెనీ ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, చంద్రరావు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అసలు కంపెనీ షేర్ అనేది ఎందుకు ఇవ్వాలమ్మా? క్యాపిటల్ గురించి అంటే అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్పగలవా? అంటే ఒక సర్టిఫికెట్ లాంటిది ఇష్యూ చేసి ఇంత వాల్యూ ఇస్తే కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్, అదే బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అంటే కంపెనీ కదమ్మా. కంపెనీ అయినా ఇష్యూ చేస్తుందా షేర్ సర్టిఫికెట్? ఇంకా ఇష్యూ చేస్తారా? కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తుంది దాన్ని? దేనికోసం ఇష్యూ చేస్తుంది? షేర్ అనేది ఎందుకు ఇస్తుంది?
మనీ గురించి సార్. మనీ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ షేర్ సర్టిఫికేట్ అనే డాక్యుమెంట్ ఇస్తే నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలా కంపెనీకి? మెకానిజం ఇవ్వాలి ఒకసారి క్లారిటీగా ముందు మనం నేర్చుకుంటే అప్పుడు ఆ డిఫరెన్సెస్ టైప్స్ అని నేర్చుకుంటా వస్తుందా? కంపెనీకి షేర్ అనేది కంపెనీ ఎందుకు ఇస్తుంది? ఆ షేర్ ఇచ్చితే మనం డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తున్నాం? తేజస్వి చెప్తుంది. తేజస్వి చెప్పమ్మా. కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి కాబట్టి షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు సార్. అది కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి. కంపెనీ దగ్గర డబ్బులు లేవు కానీ డబ్బులు కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మనలాంటి వాళ్ళు నార్మల్ పీపుల్ అందరూ కూడా మీ దగ్గర మీరు ఉద్యోగం చేయగా మీరు మీ పిల్లలను పోషించుకోగా మిగిలిన డబ్బులు ఉంటాయి కదా, ఆ డబ్బులు కంపెనీకి ఇవ్వండి. కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే మీ డబ్బులతోటి బిజినెస్ చేసి మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు మీకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తుంది. మీరు ఇవ్వడం వల్ల ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తుంది కదా, దాని డివిడెండ్స్ అంటాం, ఆ డివిడెండ్స్ మీకు ఇచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ మెకానిజం ని అంటే కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి కాబట్టి సొంతంగా తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి పీపుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది. మరి పీపుల్ కి ఏంటి గ్యారంటీ? ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ గ్యారంటీ. షేర్ సర్టిఫికేట్ మీద అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ లాంటిది మన షేర్ సర్టిఫికేట్. షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పీపుల్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుంది. ఫ్యూచర్ లోని తేజస్వికి కానీ చంద్రరావుకి కానీ డబ్బులు అవసరం అనుకోమని అర్జెంట్ గానీ అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ అమ్మేసుకొని వేరే వాడికి డబ్బులు చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇది మామూలు కాన్సెప్ట్. ఇది కంపెనీకి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుంది. ఇలా ప్రజలు కంపెనీకి బిజినెస్ చేసుకుని డబ్బులు ఇచ్చారు కాబట్టి ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ హోల్డర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే షేర్ కొనుక్కున్నారు కదా, షేర్ ని వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి షేర్ హోల్డర్ అయ్యారు. సో వన్స్ షేర్ హోల్డర్ అయ్యాడంటే అర్థం ఏంటి? కంపెనీలో ఓనర్ అయ్యాడు. ఎంతవరకు ఓనర్ అయ్యాడు? కంపెనీలో ఆ షేర్ హోల్డర్ ఎంతవరకు ఓనర్ అవుతాడు? ఎన్ని షేర్స్ కొంటే అంత పర్సెంట్. ఎంతైతే షేర్ కొన్నాడో అంత వాల్యూకి మాత్రమే ఓనర్. మొత్తం కంపెనీ అంతా నాదంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? అందుకే కంపెనీ లిమిటెడా అన్లిమిటెడా? లిమిటెడ్ సార్. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటారు. అంటే మొత్తం లయబిలిటీ తీసుకోడు. అతను ఎంత షేర్ అయితే కొనుక్కున్నాడో ఆ షేర్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో అంతే లయబిలిటీ తీసుకుంటాడు కాబట్టి లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. అదే ఒక సోల్ ప్రొపరేటర్ అనుకోమ్మా, లిమిటెడ్ కాదు అన్లిమిటెడ్. ఎందుకంటే మొత్తం ఆ సోల్ ప్రొపరేటరీ బిజినెస్ అంతా ఆడే ఓన్ చేస్తున్నాడు, ఆడే ఓనరు. కాబట్టి అందులో వచ్చే అప్పు అంతా కూడా ఆడే భరించాలి. షేర్స్ అలా కాదు, నా దగ్గర ఎంత షేర్స్ ఉన్నాయో అంత అప్పు మాత్రమే భరిస్తాను, అంతకన్నా ఎక్కువ అప్పు నేను భరించలేను. అందుకే దీన్ని లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అన్నాం, అన్లిమిటెడ్ కాదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు షేర్స్ అంటే ఎంత అర్థమైంది. షేర్స్ అంటే మీనింగ్ ఇది. ఇప్పుడు ఇలాంటి షేర్స్ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటేంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో కూడా మనకు అర్థమైంది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ తెలుసు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ తెలుసు. ఓకేనా? సో కంపెనీలోకి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి అనేది మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మీనింగ్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మీనింగ్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ చేసి చదువమ్మా. Equity shares as the most important source of raising long-term capital by a company. ఒక కంపెనీకి ఎక్కువ రోజులు తీర్చకుండా అంటే నేను కంపెనీ డబ్బులు తీసుకుంటే 5 years తర్వాతే తీరుస్తా తప్ప 5 years లోపు నేను డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వక్కర్లేదు అనే క్యాపిటల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ ద లాంగ్ టర్మ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనా? డబ్బులు తీసుకుందనుకోమ్మా, ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ లో డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Equity shares, also known as ordinary share, represent the ownership of a company, and thus the capital raised by issue of such shares is known as ownership capital or owner's fund. అమ్మ, ఈక్విటీ షేర్స్ ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ, లేదా ఆర్డినరీ షేర్స్ అన్నాడా? Ordinary షేర్స్, నో ప్రిఫరెన్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఎలాంటి ప్రిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి అది నార్మల్ షేర్స్, ఆర్డినరీ షేర్స్ అని అర్థం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో ఎవరైతే ఈ ఆర్డినరీ షేర్స్ కొంటారో వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? ఓనర్స్ ఫండ్స్. ఆ కంపెనీలో ఓనర్స్ అంటారమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Equity share capital is a
Pre ప్రీ రిక్విజైట్ requisite to the creation of a company. ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈక్విటీ షేర్స్ ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, కంపెనీలో ఈక్విటీ షేర్స్ లేకుండా కంపెనీని మనం క్రియేట్ చేయలేము. సో ప్రీ రిక్విజైట్ అంటే ఏంటంటే మ్యాండేటరీ అని. ఓకేనా, నెక్స్ట్. Equity shareholders do not get a fixed dividend but are paid on the basis of earnings of the company. అమ్మ అర్థమైందా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కంట ఫిక్స్డ్ గా ప్రాఫిట్స్ అనేది పంచరంట. ఓకేనా, సరే ఫిక్స్డ్ గా ఎందుకు పంచరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 రూపీస్ పెట్టి షేర్ కొన్నాను రిలయన్స్ కంపెనీలోని. ఎవ్రీ ఇయర్ రిలయన్స్ కంపెనీ 2 రూపీసో లేదా 4 రూపీసో ఇవ్వదు, మారిపోతూ ఉంటుందంట, ఫ్లక్చువేట్ అయిపోతూ ఉంటుందంట. అమ్మ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఈ పాయింట్ మీరే గుర్తు చేయాలి. ఓకేనా, సరే ఎందుకు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, ఎందుకు ఇవ్వచ్చు కదా, 10 రూపీస్ నాదేం తీసుకున్నారు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ డివిడెండ్ 2 రూపీస్ ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పి మీరు డౌట్ రేస్ చేయండి. నేను లాస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పేపర్ మీద. నెక్స్ట్, They are referred to as residual owners since they receive what is left after all other claims on the company's income and assets have been settled. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అమ్మ, రెసిడ్యువల్ ఓనర్స్. అమ్మ రెసిడ్యూ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏం చెప్పగలరా మీరు? Leftover, sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బీచ్కి వెళ్ళానమ్మా, వాటర్ బాటిల్తో వాటర్ తీసుకొచ్చి మా పొయ్యి మీద స్టవ్ మీద వాటర్ని హీట్ చేస్తున్నాను. రెసిడ్యూ ఏం మిగిలిపోద్ది? రెసిడ్యూ సాల్ట్ మిగిలిపోద్ది అవునా? అంటే రెసిడ్యువల్ అంటే మనకి చివరగా మిగిలిపోయేదని రెసిడ్యూ, లెఫ్ట్ ఓవర్ అని చెప్పింది సింపుల్ గా ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ లో. ఓకేనా, రెసిడ్యూ అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ పార్ట్. సో ఏదైతే చివరిగా మిగిలిపోతుందో ఆ మిగిలిందే తీసుకుంటున్నారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అంతేగా నాకు ఇంత కావాలని చెప్పి అడగడానికి లేదంట. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ నాకు ఇంత ప్రాఫిట్ కావాలని అడగడానికి సరిపోరు, ఎంతైతే మిగిలిందో అదే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అమ్మ, They enjoy the reward as well as bear the risk of ownership. ఓకే. Their liability, however, is limited to the extent of capital contributed by them in the company. అర్థమైందమ్మా, దే లైబిలిటీ అంటే వాళ్ళ యొక్క లైబిలిటీ ఎక్కడి వరకు లిమిట్ అయిపోయిందంటే లిమిటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్. వాళ్ళు ఎంత అయితే క్యాపిటల్ పెట్టారో అంతే లైబిలిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తేజస్వి నా కంపెనీలో 1 lakh షేర్స్ ఉంది, కానీ లాస్ 10 lakhs ఉంది. తేజస్విని నేను ఎంత అడగచ్చు? నా కంపెనీ తేజస్విని ఎంత అడుగుతుంది? 1 lakh, sir. 1 lakh లో ఆల్రెడీ ఎంతమంది 6,000 పే చేసింది, ఇప్పుడు ఎంత అడుగుతుంది? 40,000 సార్. అంతే, ఆ 1 lakh వరకే. 1 lakh ఆల్రెడీ 6,000 పే చేస్తుందంటే ఇంకెంత పే చేస్తుంది? 40,000 పే చేస్తుంది తప్ప 10 lakhs అప్పు తేజస్వికి సంబంధం లేదు. ఎంతైతే క్యాపిటల్ ఉందో అంత క్యాపిటల్ వరకే తేజస్వి లయబుల్. నెక్స్ట్, These shareholders have a right to participate in the management of a company. అంటే ఈ షేర్ హోల్డర్స్ మేనేజ్మెంట్, కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ లో టేక్ పార్ట్ అవ్వచ్చంట. ఏ రూపంలో అవుతారమ్మా? మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమవ్వాలి? కంపెనీని మేనేజ్ చేయాలి అంటే ఎవరు ఏమవుతే మేనేజ్ చేయొచ్చు? Board of Directors, sir. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవ్వాలి. సో అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మాత్రమే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవ్వడానికి అర్హత ఉంది. ఓకేనా, ఎనీ డౌట్స్? దీని మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మీనింగ్ కూడా చూసేద్దాం. ఆ పేజ్ చెప్పండి, పేజ్ వెనకాల ఉంది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. చదవండి. Preference shares. చరిష్మా చదువుతా, గాయత్రి చదవమ్మా. Yes, sir. Preference shares. The capital raised by issue of preference shares is called preference share capital. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఓకేనా, క్యాపిటల్ దేని ద్వారా రేస్ చేస్తే ఆ క్యాపిటల్ అంటారు, అందులో పెద్ద గొప్ప ఏం లేదు. నెక్స్ట్, The preference shareholders enjoy preferential position over equity shareholders in 2 ways. ఇందాక నుంచి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఉంది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మీద ప్రిఫరెన్స్ ఉందని నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తున్నాడంట. ఓకేనా,
అంటే చూడండి, ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ ప్రిఫరెన్షియల్ పొజిషన్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ రెండు విషయాలలో ఏముంటదంట? ప్రిఫరెన్స్ ఉంటదంట. అనుకున్నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? Receiving a fixed rate of dividend out of the net profits of the company before any dividend is declared for equity shareholders. ఒక్కసారి చంద్రరావు, ఈక్విటీ Sir. షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఎంత వస్తుందని నువ్వు చెప్పగలవా? నో సార్, ఎందుకు చెప్పలేము? అది కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ బట్టి ఉంటుంది సార్. కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ బట్టి ఉండడం కాదు, ఇంకొక వర్డ్ ఇందాక బీచ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. రెసిడ్యువల్ సార్. ఎంత మిగిలితే అంతే తీసుకో. ఎంత మిగులుతుందో ముందే మనం చెప్పగలమా? అన్ని ఖర్చులు పోగా ఎంత మిగులుతుందో మనం చెప్పగలమా? నో సార్. సో ఒక ఇయర్ ఏమో ఎక్కువ మిగలొచ్చు, ఇంకొక ఇయర్ తక్కువ మిగలొచ్చు. ఎంత మిగిలితే అంత తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే చూడండి, వీళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారంట డివిడెండ్ ని? ఫిక్స్డ్ రేట్. నెట్ ప్రాఫిట్ మీద 1%, ప్రాఫిట్ మీద 2%, ప్రాఫిట్ మీద 8%. ఎంత ఫిక్స్డ్ మన రేట్ ఎంతైతే ఫిక్స్ చేసుకున్నామో అంత డివిడెండ్ తీసుకుంటారంట. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే డివిడెండ్ వెన్ కంపేర్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ముందు ఎవరికి ఇచ్చేయాలి? ఎందుకంటే వీళ్ళకి కూడా ఇచ్చేసిన అంటే కంపెనీకి ఉన్న ఖర్చులన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత, కంపెనీకి ఉన్న లాసులన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత, కంపెనీకి ఉన్న అప్పులన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా వాళ్ళ డివిడెండ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మిగిలిందో ఆ మిగిలింది ఎవరు తీసుకుంటారమ్మా? ఈక్విటీ షేర్. అర్థమైందా? ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చామని వీళ్ళకి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ డివిడెండ్. ముందు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇస్తున్నారు. ఇందాక ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఎవరు? తేజస్వి కదమ్మా? చంద్రరావు సార్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎవరు? చరిష్మా సార్. ఇప్పుడు మన చంద్రరావు అంటున్నాడు అనమాట. ఏమంటున్నాడు? చరిష్మాకి డబ్బులు ఇచ్చే ముందు నాకు ఎంతైతే పర్సంటేజ్ ఇస్తారన్నారో రేటు, ఆ పర్సంటేజ్ మీద నాకు డివిడెండ్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చరిష్మాకి ఇవ్వండి అని గొడవ పెడతాడు. ఎవరు? చంద్రరావు. అలా గొడవ పెట్టే రైట్ చంద్రరావు ఉందా లేదా? ఉంది. ఎందుకంటే చంద్రరావు దగ్గర ఏ షేర్ ఉంది? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఉంది. చరిష్మా దగ్గర నార్మల్ షేర్ ఉంది. కాబట్టి చరిష్మా ఏమీ మాట్లాడలేదు, చంద్రరావు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి. ఇది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఈక్విటీ షేర్ తో కంపేర్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇది. సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటో చదవమ్మ గాయత్రి. Receiving their capital after the claims of the company's creditors have been settled at the time of liquidation. లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటి? చూడండి, డిజల్యూషన్ అంటే తెలుగులో చెప్పమ్మా. కంపెనీని క్లోజ్ చేయడం సార్. కంపెనీ క్లోజ్ చేయడం లిక్విడేషన్. మీకు ఒక గ్లాస్ తో వాటర్ ఇచ్చాను, తీసుకెళ్లి మీ ఫ్రిడ్జ్ లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టారు. ఒక గంట 3 గంటల తర్వాత తీస్తే ఫుల్ గడ్డేసింది. అదేంటమ్మా? ఫార్మింగ్ ఐస్ ఫామ్ అయింది అప్పుడు. ఇన్ ద సేమ్ వే కంపెనీ ఫామ్ అవ్వడం అనమాట. మీరు ఒక 1 అవర్ బయట వదిలేశారు, ఏమైపోద్ది? ఆ ఫామ్ అయిన ఐస్ ఏమైపోద్దమ్మా? లిక్విడ్ అయిపోతుంది. లిక్విడేట్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి? ఫామ్ అయిన ఐస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. కంపెనీ ఫామ్ అయింది, క్లోజ్ అయిపోవడం ఏమంటారమ్మా? లిక్విడేషన్. ఇలాంటి లిక్విడేషన్ టైంలో అంటే కంపెనీని మూసేసే టైంలో చెప్పండి, కంపెనీని మూసేసే టైం మీదే కంపెనీ అనుకోండి అమ్మా, కంపెనీ మూసేస్తున్నారు, ఫస్ట్ డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి? క్రెడిటర్స్ సార్. అప్పులోకి ఎవరైతే అప్పులు ఉన్నాడో ముందు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. అప్పులు అందరూ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరికి ఇవ్వాలి మనం డబ్బులు? మనం అంటే ఓనర్స్ కి ఇవ్వాలి ఫస్ట్. అమ్మా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. ఫస్ట్ అప్పులోకి ఇచ్చేసాం. అప్పులోకి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనం ఓనర్స్ కి ఇవ్వాలి. ఓనర్స్ లో ఎంతమంది టైప్స్ ఉన్నారు? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఉన్నారు? 2 types. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఓనర్ ఎవడు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఓనర్ ఎవడు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. సో బయట అప్పులోకి ఇచ్చేసిన తర్వాత వీరిద్దరిలో ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఇంకా ఏమైనా మిగిలితే అప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి?
Equity shareholders. receiving their capital after the claims of the company's creditors have been settled at the time of liquidation. అంటే క్రెడిటార్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, లిక్విడేటర్స్. అంటే క్రెడిటార్స్ కి, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మధ్యలో ఎవరు పేమెంట్ చేసేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ పేమెంట్ చేసేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ గాయత్రి కంటిన్యూ చేయమ్మా. In other words, as compared to the equity shareholders, the preference shareholders have a preferential claim over dividend and repayment of capital. అదే చెప్పాడు, ఫస్ట్ డివిడెండ్ ఇచ్చేయాలి, తర్వాత ఒక లిక్విడేషన్ అవుతుంటే క్యాపిటల్ కూడా ఫస్ట్ ఎవరికి ఇచ్చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇచ్చేయాలి. ఈ రెండు ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టే ఆర్డినరీ షేర్స్ కాస్త ఏమని పేరు పెట్టాం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అని పేరు పెట్టాం. ఎందుకంటే ప్రిఫరెన్స్ గివెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, Preference shares resemble debentures as they bear fixed rate of return. అమ్మా డిబెంచర్స్ అంటే ఎవరని చెప్పుకున్నాం మనం? అప్పు. మనకి ఎవరైతే అప్పు ఇచ్చారో వాళ్ళని ఏమంటామమ్మా? డిబెంచర్స్ అంటాం. అప్పు ఇచ్చిన వాడికి మనం ఏం ఇస్తాం రిటర్న్? ఎవ్రీ మంత్ రిటర్న్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటది? ఫిక్స్డ్ రేట్ ఉంటది, ఇష్టం వచ్చినట్టు మారిపోతూ ఉంటుందా? ఫిక్స్డ్ రేట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా డివిడెండ్ ఎలా ఇస్తున్నాం? ఫిక్స్డ్ రేట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిజంబుల్ అంటే చూడడానికి, నార్మల్ గా చూడడానికి అయితే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎలా కనిపిస్తున్నాయంట? డిబెంచర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయంట. ఎందుకు డిబెంచర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయంట? యాజ్ దే బేర్ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. డిబెంచర్స్ లాగే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ రిటర్న్ ఫిక్స్డ్ గా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి చూడడానికి, అంటే మన కంటికి కనిపించడానికి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్స్ ఒకలాగే కనిపిస్తున్నారంట. కానీ ఇద్దరు ఒకలా? డిబెంచర్స్ అంటే ఎవరు? అప్పు ఇచ్చినోడు. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఎవరు? ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అర్థమైందమ్మా? చూడడానికి మాత్రమే అలా కనిపిస్తుంది కానీ నేచర్ మాత్రం డిఫరెంట్. నెక్స్ట్, Also, as the dividend is payable only at the discretion of the directors and not only out of profit after tax, to the extent these resemble equity shares. అమ్మ డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కదా, డిబెంచర్స్ నా దగ్గర ప్రాఫిట్ ఈ సంవత్సరం నేను ప్రాఫిట్ సంపాదించలేదండి, ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వలేనంటే ఊరుకుంటారమ్మా? మన ముక్కు పిండైనా సరే మన వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకుంటారు. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఈ సంవత్సరం ప్రాఫిట్ సంపాదించలేదు, నీకు ఇస్తా అని చెప్పిన ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఫిక్స్డ్ రేట్ రిటర్న్ ఇస్తాను కదా, అదే ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేకపోతున్నాను అంటే ఊరుకుంటాడు? ఊరుకోడా? No, sir. అంటే నో అంటే ఊరుకుంటాడు? ఊరుకోడా? ఊరుకోడు సార్. ఊరుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆడు ఎవడు? ఓనర్ సార్. ఓనర్ ఎప్పుడు కూడా ముందు నా డబ్బులు ఇచ్చేయండు. డిబెంచర్ హోల్డర్ బయటోడు కాబట్టి అప్పు అంటే ప్రాఫిట్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అంటాడు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. మనం ఫిక్స్డ్ రేట్ లో నిజంగానే డబ్బులు కట్టాలి. ఎప్పుడు కడతాం? ఓనర్స్ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తాం? ప్రాఫిట్ ఉంటే ఓనర్స్ డబ్బులు ఇస్తాం. ప్రాఫిట్ లేనప్పుడు అది ఫిక్స్డ్ రేట్ ఉంటే ఏంటి, అసలు రేట్ లేకపోతే ఏంటి, డబ్బులు ఇవ్వం. ప్రాఫిట్ ఉందనుకో, నిజంగా ఆడికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఎంతైతే ఉన్నాయో అంత సరిపడా ప్రాఫిట్ మన దగ్గర ఉందనుకో అప్పుడు చచ్చట్ ఇస్తాం. ప్రాఫిట్ లేనప్పుడు ఓనర్స్ డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తాం? ఓనర్ నీ షాప్, నువ్వు షాప్ పెట్టావురా, ఆ షాప్ లోని ప్రాఫిట్ వచ్చింది, నువ్వు తీసుకుంటావు తీసుకో ఓనర్ కింద? తీసుకుంటావు. బయట అప్పటికి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తావు ఇవ్వా? ఇప్పుడు లాస్ ఉంది, ఇప్పుడు లాస్ వచ్చింది, ఈసారి సెకండ్ కేసు లాస్ వచ్చింది, నువ్వు ఒక షాప్ పెట్టావు, ఆ షాప్ లో లాస్ వచ్చింది, బయట ఊరుకుంటాడా? ఆడు కట్టేయాలి. నువ్వు ఊరుకుంటావా అంటే ఊరుకోవాలి. ఎందుకు? షాప్ ఎవరిది? నీ షాప్ లోని లాస్ వచ్చినా నువ్వు డబ్బులు తీసుకుంటావా? ఇంకా డబ్బులు తీసుకొచ్చి అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు కానీ. అర్థమైందా? అందుకే ఇక్కడ ఏమంటారు, ఆల్సో ద డివిడెండ్ ఈస్ పేయబుల్ ఓన్లీ అట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్
tax to the extent these resemble equity shares. అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ లో నేచర్ ఎలా ఉందంట, బోత్ డిబెంచర్స్ యొక్క నేచర్ ఉందంట, ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క నేచర్ కూడా ఉందంట. దీన్ని హైబ్రిడ్ అంటారు, హైబ్రిడ్ టైప్ ఆఫ్ షేర్ అని. అమ్మ నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఎస్ Yes, సార్. sir. నెక్స్ట్ అమ్మ, నెక్స్ట్. Thus, preference shares have some characteristics of both equity shares and debentures. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి బోత్ ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయంట, డిబెంచర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్ అమ్మ. Preference shareholders generally do not enjoy any voting rights. అమ్మ ఓటింగ్ రైట్స్ వీళ్ళకి ఉండవంట. మరి ఎవరికి ఉంటాయి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి? ఈక్విటీ షేర్స్ అయితే హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ అమ్మ. A company can issue different types of preference shares. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా. అవి తర్వాత నేర్చుకుందాం. ముందు క్లారిటీగా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్స్ కి ఇంకొకసారి డిఫరెన్సెస్ నేర్చేసుకుంటే గొడవ వదిలిపోద్ది. చెప్పండి అమ్మా. ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఇస్తాం? ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఇస్తాం అమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ విషయంలో ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం? నెంబర్ 1 Profit. డివిడెండ్. ఏంటి ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? డివిడెండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? బిఫోర్ గివింగ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెండ్ షుడ్ బి పెయిడ్ టు ఎవరికమ్మా? Preference shareholders. అది ఫస్ట్. మరి సెకండ్ ఏంటి? సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? క్యాపిటల్ రీపేమెంట్. ఎప్పుడు అమ్మా క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ ఏంటి? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఫస్ట్ పెయిడ్ టు ఎవరికమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అమ్మా. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ డివిడెండ్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఎంత ఇస్తామని చెప్పగలమా? No, sir. చెప్పగలం. ఎంత ఇస్తాం? రెసిడ్యూ, ఎంత మిగిలితే అంత ఇవ్వగలం. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కి డివిడెండ్ చెప్పగలం అమ్మా? ఎలాగా? ఫిక్స్డ్ రేట్. ఓకే. నెక్స్ట్ డివిడెండ్. ఓకే. క్యాపిటల్ అమ్మా చెప్పండి. క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఎవరు పేమెంట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇయర్గా ఇది కూడా రెసిడ్యూయేనా? ఇది కూడా రెసిడ్యూయే, మిగిలింది ఇస్తాం. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కి చివరిలో లిక్విడేట్ టైంలో క్యాపిటల్ వేస్తాం బిఫోర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి సార్. మరి ఓటింగ్ రైట్స్ ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉందా? నెక్స్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవడానికి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఉందా? Yes, sir. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చా? No, sir. అవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మామూలుగా డిఫరెన్స్ అర్థమైనా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. కంపెనీకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 lakhs వచ్చింది. 10 lakhs వచ్చింది. ఓకేనా? 10 lakhs లోని క్రెడిటార్స్ కి 9 lakhs ఇచ్చేసానమ్మా. 9 lakhs ఇచ్చేసాను. 9 lakhs అప్పు ఉంది, ఇచ్చేసాం. ఇంకెంత ఉంది? 1 lakh, sir. 1 lakh ఉంది. ఓకేనా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ నార్మల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏమో 2 lakhs ఇవ్వాలమ్మా. 2 lakhs ఇవ్వాలి నార్మల్ గా చూస్తే. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి 50,000 ఇస్తే సరిపోతుంది డివిడెండ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 lakhs ఇస్తామా, ఈ 50,000 ఇస్తామా? 50,000. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ 50,000 ఇచ్చేసి ఆ మిగిలిన 50,000 ఎవరికి పంచుతాం? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పంచుతాం. అందవుతుందమ్మా? ఇదేమో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి,
మిగిలిన రెసిడ్యూ ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ 50,000 లేరు, 1 lakh ఉన్నారమ్మా. అప్పుడు 1 lakh 1 lakh ఇచ్చేస్తాం సార్. 1 lakh కూడా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చేస్తాం. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి సంవత్సరం ఉంటది డివిడెండ్? No, sir. No, sir. డివిడెండ్ ఏ ప్రాఫిట్ వాళ్ళు తీసుకోలేరు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. మీకు అర్థమైంది, నేను కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాను అనుకుంటున్నానమ్మా. అర్థం కాకపోతే ఏం చేయలేము, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. అందరికి అర్థమైందా? ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పాలా? అర్థమైంది సార్. ఓకే అమ్మా. అర్థమైంది సార్. మండే క్లాస్ లో వీటి యొక్క మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్, డిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ చదువుదాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. ఓకే.